ఇప్పుడు అవుతుందా? Recording, sir. Yes. Okay, Andy. Good morning to all. In last class, we have discussed about directory structure. Yes, what is the meaning of directory? Simply, Unix operating system look like as a file system, nothing but directory hierarchy. Yes, what is the meaning of directory hierarchy? Here, one directory consists of subdirectories as well as files. Okay, simply this directory hierarchy is organized as tree structure, that is level by level. That means here one directory that is called as root directory consists of all subdirectories. For example, bin, dev, etc, home, as well as temp, as well as user. These all are subdirectories of our root directory. Okay, na? Simply in our Unix operating system, all directories are organized in the form of tree structure. Okay, already discussed. Okay, na? Here some explanation also given. Okay, na? Ichchesamandi. Coming to our new topic, that is file command. Okay, today's topic is file command. Yes, what is the meaning of this? What is the meaning of file command? Simply, here file command is used to identify the type of the file, that is depends upon content of that particular file. Okay. Yes, what is the meaning of file command? ఒకసారి చెప్పగలరా? File command ఏం చేస్తుందంట? Here file command is used to identify the type of the file. Okay na? Here there are so many types of the files కదా, కొన్ని మీరు మెన్షన్ చేయగలరా? There are so many types of the files, file formats actually. చెప్పండి, కొన్ని మీకు తెలిసింది చెప్పండి, ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఫైల్ టైప్స్ మీకు తెలిసింది చెప్పండి. ఐఎస్ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్, టెక్స్ట్ ఫైల్స్, ఇంకా టెక్స్ట్ ఫైల్స్, పీడిఎఫ్ ఫైల్, ఇంకా డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్, పీపీటీ ఫైల్స్, పీపీటీ ఫైల్స్, లేదా ఎక్సెల్ ఫైల్స్. ఓకేనా? సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, C programming files, C++ programming files, as well as Java, Python, or executable, nothing but exe files. Okay na? These all are different types of files. Okay, avi manaku telusandi. Okay na? Avi manaku telusu. But here, how our system will identify whether that is a text file or that is a executable file or this is a something file. So simply here there is a one command. Using this command we can identify the type of the file. Okay na? Generally there are different kinds of files, like normal text files, executable files. These all types of files are stored in our directories. Okay na? Ee files anni ekkada store chestamata Unix operating system lo. These all different kinds of files are stored in directories. Okay na? So simply here file command is used to identify the type of the file. Mari Unix operating system ఆ ఫైల్ టైప్ ని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది కంటెంట్. ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ అండి. మనం ఆ ఫైల్లో స్టోర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి, మనం ఆ ఫైల్లో స్టోర్ చేసిన కంటెంట్ ని బట్టి మన యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే దట్ ఈస్ ఎ పర్టికులర్ కేటగిరీ ఫైల్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తుందండి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫైల్ ఉందండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఫైల్. హియర్ ఏ ఫైల్లో నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి కోడ్ ఉందండి. For example, my A file consists of C code hash include stdio dot something. Okay. For example, there is a B file. A B file consists of iostream.h. For example, C file consists of, for example, import java.c. Okay na? For example, D file consists of something normal. Hi, this is normal mirror something. Okay na? Simply depends upon the file contains, our Unix operating system identifies that is a particular type of file. Okay na? అదండి. సో ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ మనమేనండి స్టోర్ చేసేది. ఓకేనా? ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ ని బట్టి మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంట, దట్ ఈజ్ ఏ పర్టికులర్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫైల్స్. ఎస్, దట్ ఈజ్ నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫైల్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఏ ఎగ్జిక్యూటిబుల్ ఫైల్. ఓకేనా? ఓకే, దీస్ ఆల్ ఫైల్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ డైరెక్టరీ. సో ఈ విధంగా మనకి ఫైల్ టైప్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తామండి. ఓకేనా? సో హియర్ దేర్ ఈజ్ ఏ వన్ కమాండ్ అండి. దేర్ ఈజ్ ఏ వన్ కమాండ్ దట్ ఈజ్ ఫైల్. ఓకేనా? ఫైల్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్. హియర్ సింటాక్స్ చూడండి, ఫైల్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్. ఓకేనా? మనం టైప్ చేసిన వెంటనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏముందండి, ఫైల్ స్పేస్ మ్యాక్ డాట్ సి.
Here Mac is a file name .c is my extension of that particular file, that is a C program. మీరు ఫైల్ డాట్ సంథింగ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ డాట్ సి ఇవ్వగానే మనకి ఏం రిజల్ట్ ఇస్తుంది అదిగోండి, దిస్ ఫైల్ ఈజ్ ఏ ASCII సి ప్రోగ్రామ్ కోడ్. ఓకేనా, సి ప్రోగ్రామ్ టెక్స్ట్ అని వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టచ్ ద్వారా ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను అండి, టచ్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను, టచ్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ సింప్లీ ఎంటీ ఫైల్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఫైల్ స్పేస్ అదిగోండి ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను. టచ్ ద్వారా మనం ఏ ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎంటీ ఫైల్స్ కదా. వీ కెన్ క్రియేట్ ఎంటీ ఫైల్స్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ టచ్. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఓకేనా. టచ్ తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LIGU, ఓకేనా, లీజు అనే ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసాం, ఫైల్ స్పేస్ లీజు అని ఇచ్చామండి. అప్పుడు రిజల్ట్ ఏం వస్తుంది నాకు, లీజు ఈజ్ ఎంటీ. ఓకేనా, లీజు ఈజ్ ఎంటీ. వై బికాస్ లీజు ఫైల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్. వై బికాస్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ టచ్ ఫైల్. సో ఈ విధంగా మనకు వస్తుందండి. సో యూజింగ్ దిస్ ఫైల్ కమాండ్ we can identify the type of the file, that is depends upon the కంటెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్. ఓకేనా, ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా చూద్దామండి. ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా చూద్దామా, చెప్పండి. విండ్రు ఎస్, ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా చూద్దామండి. ఎస్, ఓపెన్ అవర్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టెర్మినల్. ఎక్కడ ఉందన్నది ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. ఎస్, హియర్ ఈజ్ మై టెర్మినల్. ఓపెన్. ఓకేనా, మ్యాక్సిమైజ్ చేయండి. ఆల్రెడీ లేకుండా పోతుంది. ఒకసారి LS నో, LS నో, ABD ఫైల్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయండి, వాటిని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఎస్, ABD ఫైల్స్ RM ACD ఇంత క్లిక్ చేస్తున్నామండి. ఒకసారి రిమూవ్ చూసుకోండి. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ 3 ఫైల్స్ అండి. ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ 1 ఫైల్ ఫస్ట్, TOUC. సో 1 ఫైల్ ఈస్ క్రియేటెడ్. హియర్ దెర్ ఈస్ 1 మోర్ ఫైల్ అండి, క్యాట్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. క్యాట్ దాంట్లో ఏమించి అంటే హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఓకే, పని దగ్గరికి వేసుకురావా, సర్వనాశనం అయిపోతుంది. 1 మోర్ ఫైల్ ఒకసారి క్యాట్ నో సార్ ఒకసారి సర్వనాశనం చేశారు. క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ C డాట్ C. ఇదేం చేసిందే, క్యాట్ C 551. వినండి, 551 డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, 551 డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు, వినాలి. ఎస్, క్యాట్ ఏంటండి C.C. ఎస్, ఓపెన్ చేస్తున్నా అండి. ఐఎమ్ రైటింగ్ 1 ప్రోగ్రామ్. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఏంటండి stdio.h. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ void main, no void main. Now printf and it will be yes, printf again Unix. Yes, close. Okay na, now control D. LS. Yes, here there are 3 files are created and A, B, C. Simply here A is created with the help of touch, that means empty. B is created with the help of cat, that means this is a normal information. C is created with the help of cat also, that is C program. Now by using file command we can identify the type of the file. ఒకసారి అప్లై చేద్దామండి. ఒకసారి చూడండి, సింటాక్స్ ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకోండి. ఫైల్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఏ, ఎంటర్. ఏమొచ్చింది రిజల్ట్ ఒకసారి రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది, రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందండి. Yes, touch is ఒకసారి పైన here A is created with the help of touch, that means A is empty. So file type is empty, there is no type and okay na, there is no type. Why because these commands identify the particular file
దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ కంటెంట్ కదా, ఆ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ బట్టి అది ఏ కేటగిరీ ఫైల్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ కంటెంటే లేదు, అందుకోసం ఆ ఫైల్ ఎంటీ, దేర్ ఈజ్ నో టైప్ అని వస్తుందండి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఎంటీ అని వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి చూద్దామండి, ఫైల్ స్పేస్ బి. ఓకేనా, ఫైల్ స్పేస్ బి అట్లా క్లిక్ చేయండి. అదిగోండి, హియర్ బి ఈజ్ ఏ ASCII టెక్స్ట్ అంటండి. సింప్లీ బి కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ASCII టెక్స్ట్. ASCII టెక్స్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, హియర్ నార్మల్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఉన్నాయంటండి. ఓకేనా, ఇంగ్లీష్ లెటర్తో సంథింగ్ టెక్స్ట్ ఉందంట, కరెక్టే కదా. అదిగోండి, క్యాట్, హై, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ రాశాము. ఓకేనా, ఫస్ట్ మూడు చూద్దామండి, ఫైల్ c.c ఎంటర్. ఒక్కసారి చూడండి, హియర్ c.c ఈజ్ ఏ సి సోర్స్ అంటండి. సి సోర్స్ కోడ్ ఉందంట, కరెక్టే కదా, అది సోర్స్ కోడ్ కదండి, అది సి ప్రోగ్రామ్ సోర్స్ కోడ్ ఉందంట. ఓకేనా, సో మరి ఎట్లా తెలుసు దానికి సి సోర్స్ కోడ్ ఉందని ఎట్లా తెలుసండి, దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ ని బట్టి. ఏంటంటే ఎస్, ఫైల్ కమాండ్ రీడ్స్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ అండ్ ఆల్సో గివ్స్ ది రిజల్ట్ యాజ్ టైప్ ఆఫ్ ది ఫైల్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి, ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఎస్, ఎంకేడిఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ అండి. ఎస్, డైరెక్టరీ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఒకసారి చూద్దాం. ఎస్, అదిగోండి డి, ఎస్, యూ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు నేను ఫైల్ యూ ఇస్తున్నాను. అదిగోండి, యూ ఈజ్ ఏ డైరెక్టరీ అంట. ఓకేనా, మరి దానికి ఎట్లా తెలుసు యూ డైరెక్టరీ అని చెప్పండి. అది కమాండ్ రీడ్ చేసింది. కమాండ్ ఏంటి, యూ ఏ కమాండ్తో క్రియేట్ చేయబడింది, ఎంకేడిఐఆర్. మరి ఎంకేడిఐఆర్ అనేది ఏంటి, దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఏ డైరెక్టరీ. సో ఫైల్ స్పేస్ యూ అని ఇవ్వగానే యూ ఈజ్ ఏ డైరెక్టరీ. సో we can identify the type of the file as well as directories. Okay na, and this is about our file command. Is there any doubts అండి, చెప్పండి. మాట్లాడరు చెప్పండి. I am creating one more file, cat greater than, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి ఆల్రెడీ డీని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0001 1110 యాజ్ వెల్ యాజ్ 1111 యాజ్ వెల్ యాజ్ 0001. సేవ్ చేసేసాను. నౌ ఫైల్ డి, అదిగోండి ఏంటంటే ASCII టెక్స్టే ఉందంట దాంట్లో, నథింగ్ బట్ 01 సార్ నథింగ్ బట్ టెక్స్టేగా. సో simply here file command is used to identify the type of the file, nothing but that is depends upon content of that particular file. Here file command reads the some content of that particular file and gives result as something, it is a text file or it is a nothing but file is empty or it is a source code or something, it is a directory. So ఈ విధంగా వస్తుందండి. This is about our file command. My doubts అండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. క్రియేట్ చేద్దామా? ఎస్, నెక్స్ట్ కమాండ్కి వెళ్దామండి. నెక్స్ట్ కమాండ్. ఎస్, నెక్స్ట్ కమాండ్ దట్ ఈస్ chown కమాండ్. అదండి ఇవన్నీ మనకి 3 మార్క్స్ లేదా 4 మార్క్స్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ అండి. ఓకేనా, chown కమాండ్. హియర్ chown stands for change owner. అదండి, change owner of the file. ఓకేనా, change the owner of the file. Yes, what is the meaning of this? Change the owner of the file. Yes, what is the meaning of this? చెప్పగలరా? Yes, who is owner of that particular file? చెప్పగలరా? Who is the owner of that particular file? The one who created Who the is file. owner of the file? Simply here, who is owner? For example, file or directory is created someone. That someone person is called as owner. So ఎవరైతే ఫైల్ని కానీ ఎవరైతే డైరెక్టరీ కానీ క్రియేట్ చేశారో వాళ్ళే ఆ పర్టికులర్ ఫైల్కి కానీ లేదా వాళ్ళే ఆ పర్టికులర్ డైరెక్టరీకి కానీ ఓనర్ అవుతారు. ఇట్ మే బి ఓనర్, ఇట్ మే బి ఏ గ్రూప్ మెంబర్, ఇట్ మే బి అదర్ మెంబర్ అండి.
అదర్ వాళ్ళు ఆ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తే అదర్ అవుతారు. ఓకేనా, అదర్ అతనే ఓనర్ అవుతాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న ఎవరో ఒకడు ఆ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, ఆ గ్రూప్ మెంబరే ఓనర్ అవుతాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓనరే క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, ఓనరే ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ కి ఓనర్ అవుతాడు. ఓకేనా, సో సింప్లీ హియర్ chown command to chown command is used to change the owner of the file. ఓకేనా, why we are changing the owner of the file చెప్పండి ఒకసారి. ఎందుకు ఫైల్ ఓనర్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది? సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి నీడెడ్. ఓకేనా, కొన్నిసార్లు మనం ఏమిటండి ఓనర్ని చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుందంట. కొన్నిసార్లు మనం ఏమిటండి ఫైల్ యొక్క ఓనర్ని చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇటువంటిప్పుడు మనం chown అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, అదండి chown కమాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు చేంజ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది ఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫైల్ని క్రియేట్ చేశానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేశాను. 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరా అంటే ఓనర్, గ్రూప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్. సో ఓనర్ అనే అతను ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశాడు. ఓకే, ఇప్పుడు గ్రూప్ కి షేర్ చేశాడండి. ఇప్పుడు ఏం చేసాము, ఆ గ్రూప్ లో ఎవరో ఒకడు ఆ ఫైల్ ని మాడిఫై చేయాలనుకోండి. ఓకేనా, ఆ ఫైల్ ని ఓనర్ సెండ్ చేశాడు గ్రూప్ కి. గ్రూప్ లో ఎవరో ఒక పర్సన్ ఆ ఫైల్ ని మాడిఫై చేయాలనుకోండి. ఇప్పుడు ఓనర్ ఏం చేస్తాడు, ఆ గ్రూప్ మెంబర్ కి ఫుల్ పర్మిషన్స్ చేస్తాడు, 7 అని చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ chmod 7 అని. ఇప్పుడు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న మెంబర్ ఏం చేస్తాడు, ఆ ఫైల్ ని చేంజ్ చేస్తాడు. అంటే అతను ఓనర్ అండి. చేంజ్ చేసిన అతను ఓనర్ అవుతాడు. ఆ ఫైల్ తీసుకుంది ఓనర్ నుంచి గ్రూప్ మెంబర్. ఇప్పుడు ఇతను ఏం చేశాడు, ఆ ఫైల్ ని మాడిఫై చేసుకున్నాడు. మరి ఇప్పుడు అతను ఓనర్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. సో సింప్లీ బై యూజింగ్ దిస్ కమాండ్ chown కమాండ్ ఏంటండి, బై యూజింగ్ దిస్ chown కమాండ్ ఓనర్ ఆఫ్ ది ఫైల్ మే బి చేంజ్ నథింగ్ బట్ ఆ ఫైల్ యొక్క ఓనర్ అను చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంట మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా. అదండి, అర్థమైందండి? Yes, sir. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ chown అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇంకా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే Change the ownership of the file. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హెచ్ఓడి సార్ నా ఒక వాట్సాప్లోనండి, హెచ్ఓడి సార్ నాకు వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ కంటెంట్ చేశారు, మెసేజ్ పేస్ట్ చేశారు. సో ఇక్కడ ఓనర్ ఎవరు? హెచ్ఓడి సార్ ఒక మెసేజ్ ని టైప్ చేసి నాకు పంపించారు. ఇక్కడ ఓనర్ ఎవరు చెప్పండి? హెచ్ఓడి సార్ ఓనర్. సో నాకు పంపించారు. సో హెచ్ఓడి సార్ నాకు మెసేజ్ పంపించేమన్నారంటే దిస్ ఫైల్ మేబీ ఏంటండి, దిస్ ఫైల్ ఫార్వర్డ్ టు నాకు చేస్తున్నారు. నాగుల్ మీరా, I am sending one timetable to you. Please read this. If any change, do changes. And then this file ని మళ్ళీ ఎవరికి షేర్ చేయమన్నారు? స్టూడెంట్స్కి షేర్ చేయమన్నారు. ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. చూడు సార్ నాకు ఒక టైం టేబుల్ని పంపించారు. నాగుల్ మీరా, ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ టైం టేబుల్ and then if there are any changes, change it. And then after change, this file share to our all students అన్నారండి. సో హెచ్ఓడి సార్ నాకు మెసేజ్ చేశారు, నథింగ్ బట్ ఆ పర్టికులర్ ఫైల్. ఇప్పుడు ఆ ఫైల్కి ఓనర్ ఎవరా అంటే హెచ్ఓడి సార్ అండి. ఇప్పుడు నేను మాడిఫై చేస్తాను ఆ ఫైల్ టైం టేబుల్. ఎక్కడ క్లాసెస్ వచ్చినాయండి, సరిగా లేదు, క్లాసెస్ వచ్చినాయి, మాడిఫై చేశాను. ఇప్పుడు నేను అదే ఫైల్ని మళ్ళీ మీకు సెండ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో ఓనర్ ఎన్నిసార్లు మారారు? 2 మారారండి. ఒకసారేమో హెచ్ఓడి సార్ ఓనర్గా బిహేవ్ చేశారు, రెండోసారి ఈ ఫైల్ మీకు వచ్చిందంటే నేను ఓనర్గా బిహేవ్ చేశాను, అంతేగా? సో సింప్లీ ఇన్ సమ్ టైమ్స్ ఏంటండి, ఓనర్స్ మే బి చేంజ్. ఓకేనా? సో దట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటండి, బై యూజింగ్ దిస్ chown కమాండ్ వీ కెన్ చేంజ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది ఫైల్. అదండి. ఎస్, హౌ? బై యూజింగ్ ఏంటండి, బై యూజింగ్ chown. ఓకేనా? ఎస్, హౌ we use this chown command? By using 2 arguments and 2 parameters. chown command takes 2 parameters. Those are, first one is log name. Next one is name of the file. Here log name is nothing but user and username. Okay na? Log name అంటే ఎవరో కాదు, యూజర్, డిఫరెంట్ యూజర్స్. నా సిస్టంలో ఒక యూజరే ఉన్నారు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సిస్టంలో నేను చూసుకోవడానికి నాగుల్ మీరా అనే ఒక యూజరు, మీరా అనే ఒక యూజర్ని. ఓకేనా? నాగుల్ మీరా అనేవాళ్ళు ఒక యూజరు, యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరా అనేవాళ్ళు
ఒక యూజర్, మీరు యూజర్ డమ్మీ అండి, చూద్దాం ఓకేనా. సో హియర్స్ బై యూజింగ్ chown command we can change the owner of the file. ఓకేనా. హియర్ chown command takes 2 arguments. అవి ఏంటంట, ఫస్ట్ లాగ్ నేమ్ నథింగ్ బట్ యూజర్ నేమ్, నెక్స్ట్ వన్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్. సింటాక్స్ ఈజ్ ఒక్కసారి చూడండి, అదిగోండి ఈ సింటాక్స్ చూడండి. chown హియర్ కుమార్ ఈజ్ ఏంటండి, కుమార్ ఈజ్ న్యూ యూజర్, శాంపిల్ ఈజ్ ఏ ఫైల్ నేమ్. ఒక్కసారి దాని పైన ఒకసారి చూద్దామండి. హియర్ శాంపిల్ ఈజ్ క్రియేటెడ్, శాంపిల్ ఫైల్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ హూమ్, అది రాజ్ అనే అతను క్రియేట్ చేశారంటే. ఒక్కసారి చూడండి, ls -l ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే ఏమొస్తుంది, పర్మిషన్స్ అన్ని వస్తాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ లింక్స్ వస్తాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ యూజర్ వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ టైమ్, డేట్, స్పేస్, ఆ ఫైల్ నేమ్ అన్ని వస్తాయి, మనం చూసాంగా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక్కసారి చూడండి, ఈ శాంపిల్ అనే ప్రోగ్రామ్ ని ఫస్ట్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, శాంపిల్ అనే ఫైల్ ని ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, రాజ్ అనే అతను క్రియేట్ చేశారండి. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, chown అని ఈ ఫైల్ కి ఎవరికి చేస్తున్నాం, ఓనర్ ని చేస్తున్నాం, రాజ్ అనే పర్సన్ నుంచి కుమార్కి చేంజ్ చేస్తున్నాం, కుమార్ శాంపిల్. ఇప్పుడు ఒకసారి ls -l శాంపిల్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇందాకేమో రాజు నాడు ఇప్పుడేమో కుమార్ అయ్యాడు. చూడండి ఒకసారి, మరి చూద్దామండి ఓకేనా, మనం చేద్దాం. సో ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దామండి, ఒకసారి క్లియర్ చేద్దాం. ఎస్ క్లియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ abc.cd క్రియేటెడ్ అండి. అసలు ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఆ ఫైల్ ఫస్ట్ చూద్దాం ఓకేనా. హౌ ls -l a ఒక్కసారి చూడండి. there are some permissions here. వన్ లింకే ఉందంట, నాగుల్ 0 సంథింగ్ ఇట్లా అండి. ఇట్ ఈస్ ఎంటీ కదా, 0 వచ్చింది. హియర్ నాగుల్ అనే అతను క్రియేట్ చేశాడంటండి, నాగుల్ అనే పర్సన్ నేనే క్రియేట్ చేసింది. సింప్లీ ఏకి ఓనర్ ఎవరు, ఇప్పుడు ఏ ఫైల్ కి ఓనర్ ఎవరు, నాగుల్. నౌ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఓనర్, ఎవరు ఇవ్వగలరు పర్మిషన్ చెప్పండి. ఓనర్ ని చేంజ్ చేయాలి అంటే ఎవరు చేస్తారు, ఓనర్ ని చేంజ్ చేయాలి అంటే ఎవరు చేంజ్ చేస్తారు చెప్పండి. ఇనిషియల్ గా ఆ ఫైల్ కి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే చేంజ్ చేస్తారండి, అంతేగా. అర్థమైందా, సార్ గ్రూప్ పీపుల్ వాళ్ళు చేంజ్ చేయలేరా, అంటున్నారా ఏంటండి, గ్రూప్ పీపుల్ కానీ అదర్స్ కానీ చేయలేరా, గ్రూప్ యూజర్స్ కానీ అదర్స్ కానీ చేయలేరా, యూజ్ చేసి అతనికి పర్మిషన్స్ ఉంటే చేస్తారండి, వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి ఉంటే ఆ ఫైల్ ని. అదే సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గ్రూప్ అదర్ వాళ్ళు అండి, అదర్ వాళ్ళే ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశారు. ఓనర్ ఎవరు, ఆ అదర్ లో ఉన్న మెంబరే కదా. అతను ఏం చేయగలడు అంటే ఓన్ చేంజ్ చేయగలడు, అంటే ఆ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసిన అతనే, అతను ఓనర్ అవ్వచ్చు, గ్రూప్ మెంబర్ అవ్వచ్చు, లేదా అదర్ మెంబర్ అవ్వచ్చు. ఎవరైతే ఆ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశాడో వాడు ఓనర్ ని చేంజ్ చేయవచ్చు, లేదా ఇంకొకరు చేయవచ్చు. ఎవరు చెప్పండి, ఇంకొకరు చేయొచ్చు. ఎవరు సూపర్ యూజర్, సూపర్ యూజర్. సూపర్ యూజర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకేనా. సూపర్ యూజర్ ఏమైనా చేయవచ్చు ఓకేనా. సూపర్ యూజర్ ఎవరినైనా చేంజ్ చేయొచ్చండి. ఒక్కసారి చూద్దామండి. హియర్ ఇనిషియల్లీ ఏ ఈజ్ క్రియేటెడ్, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, నాగుల్ అనే పర్సన్ ని క్రియేట్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, ఓన్ అని చేంజ్ చేస్తున్నాం చూడండి. chown కమాండ్ yes 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది. ఏంటండి, న్యూ యూజర్ నేమ్, నథింగ్ ఓనర్ నేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైల్ నేమ్. ఓనర్ నేమ్ ఏమిటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాగుల్ నుంచి మీరాకు చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, మీరా స్పేస్ ఏ ఫైల్ ని, ఒక్కసారి చూడండి. ఆపరేషన్ నాట్ పర్మిషన్, ఎస్ ఆపరేషన్ నాట్ పర్మిటెడ్. ఏం ప్రాబ్లం వచ్చిందంట, నాకే ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఆపరేషన్ నాకు రైట్స్ లేవంట. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, సూపర్ యూజర్ నాకు పర్మిషన్స్ ఇవ్వాల, ఏమని, నేను ఓనర్ చేంజ్ చేసే కెపాసిటీ నాకు ఇవ్వలేదండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏ మోడ్లోకి వెళ్దాం, సూపర్ మోడ్లోకి వెళ్దాం. చూడండి, సూపర్ యూజర్ కి SU ఎంటర్ పాస్వర్డ్. మీరే కాదు సార్ క్రియేట్ చేసింది మరి. అవునండి, సూపర్ యూజర్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి నేను. క్రియేట్ చేసిన ఓనర్ కూడా అవుతారు కదా. అవునండి, కానీ ఇది సర్వర్ మోడ్లో అయితే ఇది మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ మోడ్స్ అండి. మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలి అంటే ఇది మొత్తం ఒక ఆర్కిటెక్చర్ మీన్స్
ఫస్ట్ సూపర్ యూజర్ ఉంటాడు, వాడు యూజర్స్ని క్రియేట్ చేస్తాడండి. యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే గ్రాంట్స్ ఇస్తాడు. గ్రాంట్స్ అంటే ఏంటి? అదిగోండి ఈ సూపర్ యూజర్ ఇదిగో ఈ టాస్క్స్ మాత్రమే చేయాలి, ఓనర్ని చేంజ్ చేయాలా లేదా ఓనర్ని చేంజ్ చేయకూడదా అవి కూడా డిఫైన్ చేస్తారు సూపర్ యూజరే క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. మన కాలేజే ఉందండి, మన కాలేజ్ మొత్తాన్ని ఒక యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్గా తీసుకోండి. కాలేజ్లో ప్రిన్సిపాల్ ఉంటారు, వాళ్ళ కింద హెచ్ఓడీస్ ఉంటారు, వాళ్ళ కింద నార్మల్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటారు, వాళ్ళ కింద స్టూడెంట్స్ ఉంటారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు హాలిడే ఇవ్వాలా వద్దా, రేపు హాలిడే ఇవ్వాలా వద్దా నార్మల్ ఫ్యాకల్టీ డిసైడ్ చేస్తారండి? నో. ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? హెచ్ఓడీస్ డిసైడ్ చేస్తారా? నో. ప్రిన్సిపాల్ డిసైడ్ చేస్తారా? నో. ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? చైర్మన్ సార్ డిసైడ్ చేస్తారు. ఓకేనా? హియర్ చైర్మన్ సార్ ఈజ్ ఏ సుప్రీం. ఓకేనా? ఒక్కొక్క టాస్క్ ఒక్కొక్క హెడ్ చూడండి. ఇక్కడ నేను చూద్దాం చూడండి. రేపు హాలిడే ఇవ్వాలా వద్దా ఎవరు టాస్క్? ఇక్కడ చైర్మన్ సార్ డిసైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో అక్కడ చైర్మన్ సార్ సుప్రీం అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు JNTU ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయాలా వద్దా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? ఫ్యాకల్టీ డిసైడ్ చేస్తారా? నో. హెచ్ఓడి డిసైడ్ చేస్తారా? నో. ప్రిన్సిపాల్ డిసైడ్ చేస్తారా? నో. చైర్మన్ డిసైడ్ చేస్తారా? నో. ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? JNTUకి కాకినాడ డిసైడ్ చేస్తుంది. అర్థం కదా? సో సింప్లీ పర్మిషన్స్ అనేవి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతాయి? డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ పర్మిషన్. ఇక్కడ ఏమేంటండి? సూపర్ యూజర్ డిసైడ్ చేస్తాడా, నార్మల్ యూజర్ డిసైడ్ చేస్తాడా? దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్. ఓకేనా? అదండి. లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి రేపు యూనిక్స్ క్లాస్ ఉందా లేదా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? రేపు యూనిక్స్ క్లాస్ ఉందా లేదా డిసైడ్ చేస్తారు నార్మల్ ఫ్యాకల్టీ చాలు కదా. దానికి మళ్ళీ ప్రిన్సిపాల్ చైర్మన్ లేదా JNTU పర్మిషన్ కావాలండి? నో. ఇక్కడ జస్ట్ ఫ్యాకల్టీ చాలండి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ సేమ్ కాలేజ్, సేమ్ ఫ్యాకల్టీ, సేమ్ హెచ్ఓడి, సేమ్ ప్రిన్సిపాల్, బట్ అక్కడ టాస్క్ని బట్టి పర్మిషన్ ఎవరి వల్ల డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఓనర్ నేను అయినప్పటికీ చూడండి, ఒకసారి నాగులు అనేవాడు ఓనర్ అయినప్పటికీ సూపర్ యూజర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ సూపర్ యూజర్ పర్మిషన్ తీసుకొని అప్పుడు ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలండి. అర్థం కదా? సూపర్ యూజర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, నేను ఓనర్ని సెట్ చేయాలి ఇక్కడ. అది సో దట్ ఈస్. ఓకేనా? ఒకసారి చూద్దాం చూడండి. 1 2 3 ఎస్ పంపించాను. నో. పాస్వర్డ్ తీసుకుందా? నో. మళ్ళీ ఇద్దామండి ఒక్కసారి. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ హ్యాష్, దట్ మీన్స్ సూపర్ యూజర్. ఇప్పుడు నేను ఇస్తానండి సేమ్ ఇస్తాను. ఓకేనా? ఎస్. వాట్ ఈజ్ అవర్ న్యూ యూజర్? నేను నాగులు ఆల్రెడీ ఉన్నాడు, మీరా కూడా ఉన్నాడు. ఆ మీరాకి చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అదిగోండి మీరా స్పేస్ వాట్ ఈజ్ మై ఫైల్ నేమ్ ఏ. ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఏమైంది? దేర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్. ఒక్కసారి చూద్దామండి. LS -L A. ఒక్కసారి చూస్తారా దీన్ని? ఇందాకేమో చూడండి ఏ అనే ఫైల్కి ఓనర్ ఎవరు? ఇక్కడ నాగుల్ అనేవాళ్ళు ఓనర్. హియర్ నాగుల్ ఈజ్ ఓనర్, దిస్ ఈజ్ గ్రూప్, అనదర్ నాగుల్ ఈజ్ గ్రూప్. బట్ హియర్ అదిగోండి CH1 కమాండ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మీరా ఈజ్ ఓనర్, నాగుల్ ఈజ్ అదర్. చేంజ్ చేయాలి చూడండి చూడండి. సో ఈ విధంగా విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సుప్రీం పర్మిషన్, సుప్రీం అంటే ఎవరు? విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సుప్రీం పర్మిషన్. ఇంకా మీకు చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారండి, నార్మల్ ఫ్యాకల్టీ. ఓకేనా? నార్మల్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. ఫ్యాకల్టీని చేంజ్ చేయాలండి. ఫ్యాకల్టీని ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి వేరే సబ్జెక్ట్ చేంజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు దాకా నాగుల్ అనే అతను యూనిక్ సబ్జెక్ట్ చెబుతున్నారండి. సో మీరు కంప్లైంట్స్ ఇచ్చారు, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. మీన్స్ అది కూడా నాగుల్ అనే అతను సరిగా చెప్పట్లేదండి, అసలు మాకు ప్రాక్టికలే నేర్పించలేదు, ఉత్త థియరీలు లేదా PPTs మాత్రం చెప్పుకుంటున్నారు, మాకు అంత సాటిస్ఫాక్షన్ లేదండి, అర్థమవుతుంది. సో ప్లీజ్ చేంజ్ ఫ్యాకల్టీ అన్నారు. ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి దీన్ని? మీరు HOD సార్కి మొదలుపెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తారు? HOD సారేగా చేయాల్సింది, అంతేనా? HOD సార్ వేరే ఫ్యాకల్టీ మీరా అనే ఫ్యాకల్టీకి ఇస్తారండి. ఇప్పుడు దాకా నాగులు అనేవాళ్ళు డీల్ చేస్తున్నారు ఈ సబ్జెక్ట్ని. ఇప్పుడు ఏం చేశారు? సో సార్ మీరు వేరే సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళండి. సో మీరు ఇంకొక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CD సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళండి. ఓకేనా? సో
ఈ యూనిక్ సబ్జెక్ట్ కి మీరా అనే అతనికి ఇస్తా ఉండని మీరా అనే అతనికి ఇచ్చేశారు. ఎవరి పర్మిషన్ తో? ప్రిన్సిపల్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలండి. ఓకేనా, ప్రిన్సిపల్ పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఖచ్చితంగా. సార్ స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారండి, ఇప్పుడు దాకా 4% చెబుతున్నారు. సో పిల్లలకు నచ్చలేదంట. విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఐ ఆమ్ చేంజింగ్ యూనిక్ సబ్జెక్ట్ నాగుల్ టు మీరా అంటారు. అప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ సార్ ఏమంటారు, ఓకేనండి. సో మీరా అనే అతను చెప్పగలిగేటట్టయితే మీరా ఇచ్చేసింది అంటారు. ఇప్పుడు ఏం చేశారు ఇక్కడ హెచ్ఓడి సార్ ఏం చేశారు, నాగుల్ నుంచి మీరాకి ఇచ్చేశారు. ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ ఎవరిది? ఎవరి సబ్జెక్ట్ కి హెడ్? మీరానే ఇంకా హెడ్, నాగుల్ కాదు. నాగుల్ హెడ్ దాకా, ఈ రోజు నుంచి మీరా అనే అతను హెడ్. సేమ్ యాజ్ సిహెచ్ మాడ్, బై యూజింగ్ ది సిహెచ్ మాడ్ we can ఏంటండి we can change the owner of the file. ఓకేనా, బిఫోర్ ఏంటండి, బిఫోర్ దిస్ కమాండ్ who is owner? Nagul is the owner. But after this command who is owner? Meera is the owner. ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసి ఉండాలండి, ముందే క్రియేట్ చేసి ఉండాలి. ఓకేనా, మీరా అనే అతను ముందుగానే క్రియేట్ అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి రాజేష్ అనే అతను ఉన్నాడు, రవి అనే అతను ఉన్నాడు. ఓకేనా, రాజేష్ అనే అతను ఉన్నాడు, రవి అతను ఉన్నాడు. ఇద్దరే ఉన్నారు ఫ్యాకల్టీ మనకి, రాజేష్ అనే అతను, రవి అనే అతను. సో రాజేష్ అనే అతను సరిగా చెప్పట్లేదండి, ప్రసాద్ అనే అతనికి ఇవ్వాలి సబ్జెక్టు. ఇవ్వచ్చా? ప్రసాద్ అతను లేడుగా, లేకుండా ఇస్తారండి ఫ్యాకల్టీ? అక్కడ ప్రసాద్ అనే అతనే అసలు మన ఫ్యాకల్టీలో ఎవ్వరు లేరు. ఈ సబ్జెక్ట్ ఆ పర్సెంట్ ఇవ్వగలరా? నో. మీరు న్యూ ఫ్యాకల్టీకి ఇవ్వాలి అంటే ఆ సబ్జెక్టు న్యూ ఫ్యాకల్టీ ఉండాలి, అప్పుడే కదా ఉండేది. యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు ఒక్కసారి చూడండి, మీరా ఏ ఫైల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్, బట్ మీరా అనే అతను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి. అర్థమైందా? మీరా అనే అతను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి. మరి ఇది కూడా ఎవరు క్రియేట్ చేసి ఉండాలి? ఎవరు? సూపర్ యూజరే క్రియేట్ చేసి ఉండాలి అదండి. ఓకేనా, ఒక్కసారి చూడండి, మళ్ళీ నేను క్రియేట్ చేస్తాను, ట్రై చేస్తాను. చూడండి, సూపర్ యూజర్ యాడ్ ఏమైందండి ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చిందా? యాడ్ యూజర్ సయ్యద్. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి, దెర్ ఈజ్ వన్ కమాండ్ అండి. ఇది మన యూజర్ మోడ్లో కాదండి, అడ్మినిస్ట్రేటర్ మోడ్లో పనికొస్తుంది. సో యాడ్ యూజర్ స్పేస్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ యూజర్ క్రియేట్ అయిపోతారు. ఇది ఎవరు క్రియేట్ చేయాలి? ఇది ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు చెప్పండి? ఒక యూజర్ని యాడ్ చేయాలండి, ఎవరు చేస్తారు? సూపర్ యూజర్ మాత్రమే, ఓన్లీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్. ఓకేనా, అది కూడా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 8 మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు పాస్వర్డ్ని. ఓకేనా సార్, అది యూజర్ పాస్వర్డ్ కదా? అవునండి, నేను ఒకే పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకుంటాను, అందరికి డిఫరెంట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నాకు అర్థం కాదు. ఓకేనా, అందుకోసం అన్నిటికీ ఒకే పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా, మీరు అయితే ఓన్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, కానీ నేను కానీ ఓ 10 పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకున్నాను అనుకోండి, నా పాస్వర్డ్ నేనే మర్చిపోతాను చివరికి. అది చేంజింగ్ హోమ్ డైరెక్టరీ, నో, నేను రాంగ్ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా, వద్దు, హోమ్ డైరెక్టరీ చేంజ్ చేయమంటున్నారు అంటుంది. ఈ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, నో, ఆర్ యు అగైన్ పాస్వర్డ్ అన్చేంజ్, నో, ఈ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా, చూడండి, సెక్యూరిటీ పర్మిషన్ జరుగుతుంది, వద్దు. ఓకేనా, నో, క్లోజ్ చేద్దామండి, మళ్ళీ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఎస్, పాస్వర్డ్స్ మర్చిపోయాం అనుకోండి, అసలు ఓన్ రేట్ చేంజ్ అయిపోతారు ఇక్కడ. ఓకేనా, ఎల్ఎస్, ఎస్, నో, దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ అదండి. ఓకేనా, సింప్లీ బై యూజింగ్. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం, చూడండి, ఎల్ఎస్ -L ఏ మీరనే వస్తుంది చూడండి. సో ఓనర్ చేంజ్ అయిపోయారు, ఇందాక నాగుల్ అనే అతున్నారు, ఇప్పుడు మీరా అనే అతను అయిపోయాడు. ఓకేనా, అదండి. నౌ టైమ్ ఈజ్ 1:48, బట్ ఇట్ సేస్ 1:20. ఇదిగోండి 13:21, అంటే 1:21కి చేంజ్ అయ్యాడంటండి. 1:21కి ఏమయ్యాడంటే ఇతను మీరా ఓనర్ చేంజ్ అయిపోయాడంట, నాగుల్ నుంచి మీరాకి. అదండి, దిస్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అవర్ కమాండ్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద యూజ్ CHO. ఓకేనా, ఇది అడ్మినిస్ట్రేటర్ మాత్రమే చేయగలరు. ఓకే, నార్మల్ యూజర్ చేయలేదండి. ఓకేనా, నార్మల్ యూజర్ కూడా చేయగలడు, ఇప్పుడు విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సూపర్ యూజర్ పర్మిషన్.
with the help of super user permission, normal user can also perform this for this ch1. Okay na? మూవ్ వచ్చి ఇంకా నెక్స్ట్ కి మూవ్ వచ్చండి ఎస్ సార్. చెప్పండి. ఇంకొకసారి మనం చూపించాలా, ఇంకొకసారి చూపించాలండి. మళ్ళీ ఒక్కసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ఉందండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ బి కూడా ఉంది. ఒక్కసారి చూడండి బి కూడా. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూపర్ యూజర్కి వెళ్తున్నాను నేను. సూపర్ యూజర్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. నౌ హ్యాష్ మోడ్. నౌ ఒక్కసారి నేను ఏం చేంజ్ చేస్తాను అంటే దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -LS-LB చూస్తున్నానండి. బికి ఎవరంట, బికి ప్రెసెంట్ ఓనర్ ఎవరంట, నాగులు అని అతను అంట. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఆ నాగుల్ని మీరేలాగా చేంజ్ చేస్తున్నానండి. ఒక్కసారి చూద్దాం. SCH ఓన్ స్పేస్ న్యూ యూజర్ నేమ్ మీరా, అది మీరా ఈజ్ క్రియేటెడ్ కదా, మీరా స్పేస్ బి ఫైల్. ఎస్ ఇచ్చేసానండి. CH1 ఓకే. నౌ LS -L B. సో మీరాకి చేంజ్ అయిపోయారండి. ఓకేనా? మీరాకి చేంజ్ అయిపోయారు. నౌ సూపర్ యూజర్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతున్నా అండి. ఎగ్జిట్ అయిపోయాము. LS ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి? LS -LB అదిగోండి మీరా. అర్థమైందా? సో ఈ విధంగా ఓన్ అని చేంజ్ చేస్తాం. సింపుల్లీ CHON కమాండ్ టేక్స్ 2 పారామీటర్స్ అండి. వన్ ఈజ్ న్యూ ఓనర్ నేమ్ యాజ్ యూజర్ నేమ్, నెక్స్ట్ వన్ ఫైల్ నేమ్ అండి. ఒకసారి ఆ ఫైల్ని రిమూవ్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి ఏమవుతుందో. RM ఏని రిమూవ్ చేద్దామండి. రిమూవ్ అయిపోయింది. ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సూపర్ మోడ్ కలుపుతున్నాను అండి. ఎస్ chmod ఆల్ జీరోస్ ఇచ్చేసాను దీనికి, బికి. ఎస్ ఎగ్జిట్. ఎస్ ఎగ్జిట్ బయటకు వచ్చేసాను. ఒక్కసారి LS -LB అన్నాను. సో ఆల్ పర్మిషన్స్ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే నేను నాగుల్లో ఉన్నాను కదా, బి ఎవరి ఫైలు? బి ఎవరి ఫైల్? నా ఫైల్. అది మీరా. ఒకసారి మోడిఫై చేయడానికి ట్రై చేద్దామండి దాని మీద పర్మిషన్స్ని. chmod ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 777 డౌన్ ట్రై చేశాను నేను బికి. ఏముంటుంది చూడండి ఒకసారి. చేంజ్ చేయలేము. ఎందుకు? నేను ఓనరు, నేనండి ఓనరు. ఇప్పుడు అర్థమైంది మీకు కాన్సెప్ట్. మీరా అనేవాడు ఓనరు, మీరా అనేవాడు ఓనరు. సో దాని మీద పర్మిషన్స్ హక్కు ఎవరికి ఉంది? మీరాకి హక్కు ఉంది. నాగుల్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. వై? బికాస్ నాగుల్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఓనర్ ఆఫ్ బి. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? ఎవరు అడిగారండి ఇందాక, సార్ ఇంకొకళ్ళ యూజర్ పర్మిషన్ ఇంకొకళ్ళు చేంజ్ చేయొచ్చా అని. చేంజ్ చేయరాదు, చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు? సూపర్ యూజర్ పర్మిషన్ ఉంటే. సూపర్ యూజర్ పర్మిషన్ ఉంటే అప్పుడు ఎవరికైనా చేసుకోవచ్చు. బై డిఫాల్ట్గా ఒకరి ఫైల్ని ఇంకొకళ్ళ ఫైల్ చూడొచ్చులే కానీ పర్మిషన్ చేంజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు అది ఓపెన్ చేయొచ్చా? నాగులు అనేవాడు ఓపెన్ చేయొచ్చా దాన్ని? నాగులు అనేవాడు బి అనే ఫైల్ని ఓపెన్ చేయవచ్చా? ఓపెన్ దాంట్లో రైట్ హ్యాండ్ పర్మిషన్ ఉందా అతనికి? ఒక్కసారి చూద్దాం. ఇక్కడ మనకు వచ్చింది కదా కాన్సెప్ట్. సూపర్ యూజర్కి వెళ్ళామండి. ఎస్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను చూడండి. ఎస్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. నా chmod ఒక్కసారి చూడండి. chmod ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓనర్ ఎవరు ఇక్కడ? మీరా కదా, ఏకి. మీరాకి 7, అదర్ వాడు 0, అదర్ కదండి గ్రూప్ 0, అదర్ 0.
బి అని ఇచ్చాం, బయటకు వచ్చేసాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఎవరు చేంజ్ చేయగలరు దాన్ని? ఎవరు చేంజ్ చేయగలరు దాన్ని? మీరు మీరా అనే అతను చేంజ్ మీరా. చేయొచ్చు. నాగులు అనేవాడు చేంజ్ చేయొచ్చా? నో సార్. నో సార్. నాగులు అనేవాడు ఏమవుతాడు? అదర్ అవుతాడు. అదర్ యూజర్. అదరేగా. ఒక్కసారి చూద్దాం, చూడండి, మళ్ళీ బయటకు వద్దాం. ఎస్, నౌ ఒక్కసారి నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను అండి ఆ బిఎన్ ఫైల్ని. సిహెచ్ మోడ్ ఒక్కసారి ఎల్ఎస్ చేద్దాం అండి, అసలు బి అనేది ఉందో లేదో చూద్దాం. క్లియర్ చేద్దాం. ఎల్ఎస్, ఎస్, బి అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది నాకు. నౌ ఐ వాంట్ టు చేంజ్, నథింగ్ బట్ నాగుల్ వాంట్ టు చేంజ్. సిహెచ్ మోడ్, దాని మీద ఆల్రెడీ 700 ఉన్నాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 777 ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. బీనా? బి. చూసారా, ఆ ఫైల్ని వాడు ఏమి చేయలేడు, నాగులు అనేవాడు ఏమి చేయడు. కానీ మీరా అనే అతను వాడు చేయవచ్చు. మీరా అనే అతను ఏమేమి చేయొచ్చు. ఎందుకు? మీరా అనేవాడు ఓనర్ కాబట్టి. మీరా కంటే ఇంకా సుప్రీం ఉన్నారు. ఎవరు? సూపర్ యూజర్. సూపర్ యూజర్ ఏమైనా చేయొచ్చు. సూపర్ యూజర్ కూడా ఏమైనా చేయొచ్చు అదండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి మళ్ళీ చేంజ్ చేద్దామండి. సో ఈ కమాండ్ వర్క్ అవ్వట్లేదు కదా, మళ్ళీ సూపర్ యూజర్కి వెళ్దాం. ఎస్, సూపర్ యూజర్లో ఉన్నామండి. ఈసారి ఏం చేశానంటే సిహెచ్ ఓన్, ఓకేనా, నాగులని ఇస్తున్నాను. ఏ ఫైల్ అంట? బి ఫైల్కి. నా ఎగ్జిట్ చేస్తాను. ఒక్కసారి ఎల్ఎస్ చేస్తాను, క్లియర్ చేస్తాను. నో స్పెల్లింగ్ రాంగ్, క్లియర్. సో ఇప్పుడు బి అనే ఫైల్కి ఓనర్ ఎవరు ఇప్పుడు? చెప్పండి. బి అనే ఫైల్కి ఓనర్ ఎవరు ఇప్పుడు? చెప్పరు. బి అనే ఫైల్కి ఓనర్ ఎవరు ఇప్పుడు? ఇప్పుడు బి అనే ఫైల్కి ఓనర్ ఎవరు? మీరా నుంచి నాగులు చేంజ్ అయ్యాయి. ఒకసారి ఎంటర్ క్లిక్ చేద్దామండి. అదిగోండి మీరా. ఏమేం చేయవచ్చు ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిహెచ్ మోడ్, ఇందాక వర్క్ అవ్వాలి కదా, ఇది 777 బి ఇందాక వర్క్ అవ్వాలి, ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది చూడండి. అదిగోండి ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. అది ఎందుకు? బి అనేవాడు బి అనే ఫైలు నాగుల్ అనే అతనికి ఓనరు. ఇందాక మీరాకి ఓనర్ కాబట్టి ఏం చేయలేకపోయాడు. ఇందాక మీరా అనే ఫైల్, మీరా అనేవాడు ఓనరు బికి, అందుకోసం నాగుల్ అనేవాడు ఏమి చేయలేకపోయాడు ఆ ఫైల్ని. కానీ ఇప్పుడు మీరా నుంచి నాగులు చేంజ్ అయింది కాబట్టి నాగుల్ అనేవాడు ఏమైనా చేయవచ్చు ఆ ఫైల్కి. ఓకేనా? అదండి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై సిహెచ్ ఓన్. ch1 command is used to change the owner of the file. ఓకేనా? ఎస్, ఓకేనా? ఎవరు చేయగలరు ఈ పర్మిషన్స్ అన్నిటినీ? సుప్రీం యూజర్ చేయగలడు. ఓకేనా? సూపర్ యూజర్ చేయగలడు. ఓకేనా? అదర్ యూజర్ కూడా చేయొచ్చు, లేదా గ్రూప్ పర్సన్ కూడా చేయొచ్చు, కానీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సూపర్ యూజర్ పర్మిషన్. అదండి. ఓకేనా? నో పర్మిషన్ ఆఫ్ సూపర్ యూజర్ వీ కాంట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీథింగ్. ఓనర్ మాత్రమే చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే. ఓకేనా? అదండి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై సిహెచ్ ఓన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. నెక్స్ట్ వన్, CHGRP command. This is same as CH1 అండి. చూద్దాం. CH1 is nothing but changing the owner. ఇందాక చెప్పింది. ఇప్పుడు CHGRP command is used to change the group of the file. Yes, change the group of the file అండి. That means, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫైల్ ఒక గ్రూప్ నుంచి ఇంకో గ్రూప్కి చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఒక గ్రూప్ నుంచి ఇంకో గ్రూప్కి చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏంటి దీని పరిస్థితి ఏంటి మరి చెప్పండి. So there is a one command, that is CHGRP command. By using this CHGRP command, we can change the group of the file. Group of a file. Okay na? Yes. What is this? This command also takes two arguments. First one is group name. Next one is name of the file. Group name as well as the name of the file. And
ఈసారి గ్రూప్ ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఓనర్ ని కాదు, గ్రూప్ ని. ఓకేనా, ఒక గ్రూప్ నుంచి ఇంకో గ్రూప్ చేంజ్ చేయాలండి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ chgrp కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఎస్, సేమ్ సింటాక్స్, chgrp స్పేస్ ఏంటండి న్యూ గ్రూప్ నేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైల్ నేమ్. అదండి, ఒక ఫైల్ని ఒక గ్రూప్ నుంచి ఇంకో గ్రూప్కి సెండ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 2 గ్రూప్స్ ఉన్నారండి, నేనే ఓనర్ని, నాకు 2 గ్రూప్స్ ఉన్నారు. ఒకళ్ళు ఎవరైనా అంటే థర్డ్ CSC బాయ్స్, రెండోది ఎవరైనా అంటే థర్డ్ CSC గర్ల్స్కి. ఓకేనా, సో నేను బాయ్స్కి ఒక మెసేజ్ పంపించానండి, గర్ల్స్కి పంపించాలి. అసలు గర్ల్స్కి అవసరం లేదు ఆ మెసేజ్, బాయ్స్కి మాత్రమే పంపించాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అనుకుంటే ఇదే మెసేజ్ని గర్ల్స్ కూడా పంపించాలి. సో ఈ మెసేజ్ నేను గ్రూప్ని చేంజ్ చేస్తాను. ఓకే, చేంజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ది ఫైల్. సో ఈ గ్రూప్ ఏం చేస్తున్నాను, ఆ ఫైల్ ఏ గ్రూప్లో పెట్టాలనుకుంటున్నాను, బాయ్స్ నుంచి గర్ల్స్కి పెట్టాలనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ chgrp కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు చేంజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ది ఫైల్. వర్క్ అవుతుంది కమాండ్, మనం ప్రాక్టికల్ చూడగలమా. నేనైతే గ్రూప్ క్రియేట్ చేయలేదండి ఇక్కడ, యూజర్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడేమో ఈ కమాండ్లోనేమో న్యూ యూజర్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. మరి ఇక్కడైతే ఒకే గ్రూప్ ఉంది, ఒకే గ్రూప్ ఉంది. సో రెండో గ్రూప్ని మనం క్రియేట్ చేయలేదు. సో అందుకోసం ఈ కమాండ్ వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. ఒకసారి చూద్దామండి. న్యూ చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ls -l క్లియర్ చేద్దామండి ఫస్ట్. ఇది కూడా ఎవరు చేస్తారు అంటే గ్రూప్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేస్తానండి. సో ఒకసారి అప్లై చేసి చూద్దాం. chgrp బి ఫైల్ ఆల్రెడీ దేర్ కదా. సో మీరా నాగుల్ కదా, ప్రజెంట్ ఎవరున్నాండి ls, ఒకసారి చూద్దాం. ls -l b అనే ఫైల్. సో నాగుల్ అనే యూజర్, మీరా అనేవాడు గ్రూప్. చూద్దాం, చూడండి. chgrp దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరా ఇద్దామండి, యాజ్ వెల్ యాజ్ బి ఫైల్ నేమ్. ఒక్కసారి చూడండి, చేయలేడంట, నార్మల్ యూజర్ చేయలేడు. అందుకోసం మనం సూపర్ యూజర్కి వెళ్తున్నాం. ఎస్, నౌ అదే కమాండ్ రాద్దామండి, ch నాగుల్ బి. సో అసలు నాగుల్ ఉన్నాడుగా, నాగుల్ బి ch ఓన్ అండి ఇది కదా, అది కాదుగా, chgrp కదా, grp నౌ మీరా బి. ఎస్, అప్లై అయింది. ఒక్కసారి ls -l b. ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ ఏమైందో. ఇందాకేమో నాగుల్ అండి, నాగుల్ ఫైల్, కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, నాగుల్ మీరా అయిపోయింది. అంటే ఏంటి, ఇంటర్చేంజ్ అయిపోయారు. అంటే మీరా అనేవాడేమో గ్రూప్ అయిపోయాడు, మీరా అనేవాడేమో గ్రూప్ అయ్యాడు. నాగుల్ అనేవాడు యూజర్, మీరా అనేవాడు గ్రూప్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఎవరిది, ఫైల్ ఎవరు చెప్పండి సార్. బి అనే ఫైల్ ఎవరిది, మీరా అనేవాళ్ళది, మీరా అని గ్రూప్ వాళ్ళది. ఓకేనా, మా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, ఏం లేదండి. ఓకేనా, ఇందాకేమో ఓనర్ని చేంజ్ చేశారు అంతే, నా కార్ని వేరే వాళ్ళకి అమ్మేశానండి. ఇప్పుడు దాకా నాగుల్ నేను ఓనర్, నా బైక్కి నేను ఓనర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవి అనేవాడికి అమ్మేశాను. ఇక్కడ బైక్ చేంజ్ అవ్వాలా, ఓనర్ చేంజ్ అయ్యారు. ఇందాకేమో ఆ బుల్లెట్కి ఏమో, అది ఆ బుల్లెట్ అనే బైక్కి, ఆ బుల్లెట్కి నాగుల్ అనేవాడు యూజర్, నాగుల్ అనేవాడు మీరాకి అమ్మేసేసాడు. మీరా అనేవాడు రెండో పర్సన్, మీరా అనేవాడికి అమ్మేశాడు. ఇక్కడ ఓనర్ చేంజ్ అయ్యారు, బైక్ మాత్రం ఒకటే కదా. రెస్పాండ్ అవుతున్నారా? రెస్పాండ్ అవుతున్నారా? థింగ్ ఒకటేనండి, అక్కడ బైక్ ఒక్కటే, కానీ ఓనర్ ఒకళ్ళ చేతి నుంచి ఇంకొకళ్ళ చేతిలో మారిపోయింది. కానీ ఇక్కడ grp ఏం చేస్తుందంటే గ్రూప్స్ ని చేంజ్ చేస్తుంది, ఒక గ్రూప్ నుంచి ఇంకో గ్రూప్కి. ఓకేనా, ఇంకో గ్రూప్ నుంచి ఇంకో గ్రూప్కి చేంజ్ చేస్తుంది. నాకు అదే చేస్తుంది. ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ నేనేం చేస్తున్నా అంటే, నేను ఇక్కడ చూడండి, ప్రజెంట్ బి అనేది మీరా గ్రూప్లో ఉంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నాగుల్ మళ్ళీ నాగుల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానండి.
నాకు మీరాకొద్దు, నాగులు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను మళ్ళీ. CHGRP ఈ సార్ నాగులు ఈ ఫైల్ సేమ్ ఫైల్. ఒక్కసారి చూడండి, LS -L B ఫైల్ అదిగోండి, నాగులు. ఓకేనా, నాగులు అనేవాడు ఓనర్. సో ఇందాక బి అనే ఫైల్కి బి అనే ఫైల్ ఏ గ్రూప్లో ఉంది, మీరా గ్రూప్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నాగులు గ్రూప్ వచ్చేసింది అండి. ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ చేంజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ది ఫైల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓనర్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఓన్లీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సూపర్ యూజర్ పర్మిషన్. సూపర్ యూజర్ కెన్ పర్ఫార్మ్ దిస్ టాస్క్స్. ఓకేనా, నార్మల్ యూజర్ చేయలేడండి. ఓకేనా, సూపర్ యూజర్ మాత్రమే చేస్తాడు. నార్మల్ యూజర్ కూడా చేయగలడు ఎప్పుడు సూపర్ యూజర్ పర్మిషన్ ఇస్తే, పాస్వర్డ్స్ ఇస్తే. ఓకేనా, ఆ పాస్వర్డ్స్తో వీడు కూడా చేయగలడు, నార్మల్ యూజర్ కూడా చేయగలడు. అదండి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటండి. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఐఫోన్ కొన్నారండి. ఓకేనా, నాగులు అనేవాడు ఒక ఐఫోన్ కొన్నాడు. మీరా అనేవాడు ఫ్రెండ్, జస్ట్ నాగులకి ఫ్రెండ్. ఇప్పుడు ఆ ఫోన్ ఎవరు ఓపెన్ చేయగలరు? ఆ ఫోన్కి పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకున్నా అండి, ఆ ఫోన్ ఎవరు ఓపెన్ చేయగలరు చెప్పండి? ఓనర్ నాగులు అనేవాడు మాత్రం ఓపెన్ చేయగలడు. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాగులు అనేవాడు ఓనర్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, మీరా అనేవాడికి పాస్వర్డ్ని చెప్పేసాయండి. అది నేను కొన్ని రోజులు ఉండను, ఓకే ఊరు వెళ్తున్నాను, నాకు ఈ ఫోన్ అవసరం లేదు, ఓకేనా నేను దీన్ని పాస్వర్డ్ చెబుతాను అన్నాను. సో నాగులు వెళ్ళిపోయాడు, అక్కడికి అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు, సంవత్సరం దాకా రాలా. ఇప్పుడు మీరా వాడి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో, ఎవరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో, నాగులు అనే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చుగా. పాస్వర్డ్స్ తెలిస్తే యాక్సెస్ చేయొచ్చా లేదా? చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఓనర్ ఎవరు, దానికి ప్రెసెంట్ ఓనర్ ఎవరు? మీరా. So by using chown as well as chgrp command we can change the owner of the file లేదా we can change the group of the file అండి. ఎవరు చేయగలరు? సూపర్ యూజర్ చేయగలరు. సూపర్ యూజర్ లేదా అదర్ యూజర్ అయినా చేయవచ్చు ఎప్పుడు సూపర్ యూజర్ పర్మిషన్స్ ఇస్తే. అదండి, దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ దిస్ కమాండ్స్. ఓకేనా, అదండి. నెక్స్ట్ వన్, టైం అప్. ఎస్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? నో సార్. స్టాప్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ టుడేస్ టాపిక్. ఏం డిస్కస్ చేసామండి? ఓన్లీ 3 టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైల్ కమాండ్. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు know the type of the file. Next one, chown, nothing but change the owner of the file. Next one, chgrp command, change the group of the file. Okay na? Yes, tomorrow we will do about file commands. Already మనకు తెలిసినవి ఇవన్నీ. ఓకేనా, ఫైల్ కమాండ్స్ రేపు చూద్దాం. ఓకేనా, ఫైల్ కమాండ్ నథింగ్ బట్ కంటెంట్ ని కాపీ చేయడం, కాపీ కమాండ్స్ ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసినవి. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. సింప్లీ టుమారో second unit will be completed. అదండి ఓన్లీ. ఎస్, ఓకేనా, టుమారో సెకండ్ యూనిట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. రేపు 2 యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయండి. ఓకేనా, ఎస్, స్టాప్ చేద్దాం. రికార్డ్ స్టాప్ చేద్దాం ఫస్ట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ మరి మీకు